ಬಹಳ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ. ಎಲ್ಲಾ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಜ್ವರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ ಕೋವಿಡ್ ಇದೆ, ನನ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಇಂದನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ. 95% ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಕಾಯಿಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಮೈಲ್ಡ್ ಆಗಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 70 to 80% ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಕೇರ್ಸೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಾಗಿಂದ ಅದು ಇದು ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಮನೇಲಿ ಏನೇ ನುಸ್ಖಾ ಮಾಡಿ ಏನಾದ್ರು ಕುಡ್ಸೋದು ಮಾಡೋದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. Hello and welcome to Hubballi Times webinar. This program is going to be a fascinating one. It is something about COVID third wave and its impact on kids. It will be a multilingual program where our doctors will be speaking in Kannada, Hindi and English wherever it is necessary. ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. This program is brought to you in association with Sana Shahin PU Science College Hubballi, World Square Tower Properties Hubballi and J Studio Shootings and Shirtings. Dear viewers, we have left behind COVID second wave. Of course, there were a lot of sufferings, deaths, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. But what next? Are our kids prepared to face it? What are precautions we must take? I think there are a lot of parents who have such questions in their minds. To enlighten us on this issue, we have a team of well-known pediatricians joining us today. Let me introduce Dr. Abhijit Kulkarni, consultant pediatrician at Dr. L.S. Kulkarni Center for Child Care, Hubballi. Dr. Veeranna Mudhol, consultant pediatrician at Lifeline Hospital. And Dr. Mahesh Valiyannavar, pediatrician and intensivist, Sparsham Child Care Hospital, Hubballi. I, on behalf of Team Hubballi Times and our viewers, welcome you all to this webinar. I also welcome social activist Mr. Ashraf Ali Bashir Ahmed and Dr. Ravindra Elanka, who will be sharing their experiences they had with COVID patients. Without taking much time, I request Dr. Abhijit Kulkarni to begin the panel discussion. Over to you, sir. First of all, I would like to thank the Hubballi Times for giving us this opportunity to clear the doubts about the third wave, which everybody is telling that it will be affecting the children more. Let me begin with the introduction, with the good sign, like saying that the second wave we are almost through. Yesterday, Hubballi, the Dharwad district, reported only 65 cases. That's a very positive note. After maybe 2 months, we have come to only 2 digits. That's a very good sign. And now we are not only fighting the pandemic, we are also fighting one more thing that is called as infodemic. That is all the misinformation what we are getting through WhatsApp University or the Facebook or messages or hearsay. So here we are today to clear most of the doubts which most parents have regarding COVID in children. Indian scenario, the population of India being 1.2 billion, number of people less than 20 years is 34.8%. That comes to almost to 40 crores. Less than 20 crores, the population is almost 40 crores, less than 20 years. So everybody is thinking that next wave is going to hit this 41 crore people. In this last wave, the second wave, what we saw, 12 among the positive people, 12% were children, and children less than 18 years, and less than 10 years, there are only 3 to 4% of children. Why this has happened is, we saw in the first wave, mostly the virus affected the elderly, more than 70 years, with comorbid conditions, BP, sugar iddorge our effect agittu. In the second wave, what we saw, it was 35-40 years, 45-50 years, our effect agittu. So less than 18 years, people were spread, though we were seeing children who were positive. Many children were positive, we were seeing in our OPDs. So let us open the discussion to the other panelists. I welcome Dr. Veeranna Mudhol sir and Dr. Mahesh Valiyannavar sir. First question is to Dr. Veeranna Mudhol. Sir, are children more susceptible than adults? Hello. Yeah. ಅದು ಜಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಏನಂದ್ರೆ ವೀರಣ್ಣ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಆದಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಆಗತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೈರಸ್ ಮ್ಯೂಟೇಟ್ ಆದ್ರೆ, ಮ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಮೋರ್.
Or the one more reasoning what we can give is, now adults are mostly, they will be protected by the time the third wave comes, either by vaccine or ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ಈಗಿನ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಡಲ್ಟಿಗೂ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಆಗೋದು ಸೇಮ್ ಇದೆ. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್, ನಾನೇನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಫಾರ್ ನನ್ನ ಮಗು ಫೀವರ್ ಬಂದ್ರೆ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಸೇ ನನ್ ಫೀವರ್ ಇದೆ, ಕೋವಿಡ್ ಇದೆನಾ ಕೋವಿಡ್ ಇಲ್ಲ? ಕ್ವಶನ್ ಬಹಳ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ. ಎಲ್ಲಾ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಜ್ವರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ ಕೋವಿಡ್ ಇದೆ, ನನ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಇಂದನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ. ಬಟ್ ನೌಡೇಸ್ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿರೋ ಸಲುವಾಗಿ ಜನ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಮೀಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋ ಸಲುವಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ಇರ್ಬೋದೇನೋ ಅಂತ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೋವಿಡ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ 7 to 14 days ಒಳಗಡೆ ಹೊರಗಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಗುಗೆ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಆಗಿ ಹೈ ಗ್ರೇಡ್ ಫೀವರ್ ಬರೋದಾಯ್ತು, ಕೋಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣುರಿ ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಸುಸ್ತು ಅಥವಾ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್, ಈ ತರ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಏನಾದ್ರು ಆಡ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಸಸ್ಪಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀಡಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಒಂದು RT-PCR ಅಥವಾ ರ್ಯಾಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅದನ್ನ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಅದಿಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಇದೆಯೋ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಬಟ್ ಜನರಲಿ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ಯಾವ ತರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಒನ್ ಅನ್ಯೂಜುವಲ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಏನಂತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಏನು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಾರ್ದೆ ಇರೋರು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಟ್ಯೂನ್ ಆಫ್ 70%. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರಾಮಾಗೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡರ್ಸ್. ಆರಾಮ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಿಂಗಾಗಿನೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ. ಬಟ್ ಅದರ್ ದನ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಸೇಮ್. ಫೀವರ್, ಕಾಫ್, ಕೋಲ್ಡ್, ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ yes. Yeah, that is very reassuring. So it will be usually asymptomatic or mild symptoms. ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಹೆದರಿಕೆ ಇರ್ತದೆ, ಹುಡುಗರು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗ್ಬೋದೋ ಏನೋ. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರಣ್ಣ, ಕ್ಯಾನ್ ಕೋವಿಡ್ ಬಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಇನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಆದ್ರೂ ಎಷ್ಟು % ಹುಡುಗರಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಹೌ ವಿಲ್ ಇಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್? ಈಗ ಅದೇ ಒಂದು ಇದು ದೇವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 95% ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಕಾಯಿಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಮೈಲ್ಡ್ ಆಗಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 70 to 80% ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. 10 to 15% ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಲ್ಡ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 to 2% ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈಗ 1 year ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ 12 to 18 ವಯಸ್ಸಿನವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತೀವ್ರತರನಾದಂತ ಕೋವಿಡ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕಂಡುಬಂತ ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಸ್ ಆಗೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ. ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಮೊದಲಿಂದ ಇದ್ದಂತಹ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆಸ್ತಮಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿರೋಂತ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹಾರ್ಟ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಂತ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಹಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿ ಹೋಲ್ಗಳಿದ್ದು ಅಂತವರಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಯಕೃತ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಿವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರೋರು, ಅಥವಾ ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋರು, ಇಂಥವರಲ್ಲಿ ಈ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಂಡುಬರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಕೋವಿಡ್ ಅಥವಾ ಕೋವಿಡ್ ನಂತ ಸಂಬಂಧಂತ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೋವಿಡ್ ಆದಾಗ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮುಂದಿನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ನಾವು ಈಗ ಏನ್ ಗ್ರೇಡ್ಸ್ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಮೈಲ್ಡ್, ಮಾಡರೇಟ್, ಸಿವಿಯರ್, ಆ ತರನಾಗೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿನೂ ಆಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಒಳಪಡಿಸ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತ ಇನ್ನೊಂದು ತೊಂದರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 1 to 2% ಆಫ್ ಕೋವಿಡ್ ಆಗಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ, ಇದು ತೊಂದರೆ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರೋ ಅಂತ ತೊಂದರೆ ಅಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 20 ವಯಸ್ಸಿನ ಕೆಳಗಿನವರಲ್ಲಿ, ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ 10 to 12 years ಅಲ್ಲಿ, 10 to 20 years ನಲ್ಲಿ 4 to 6 ವಾರಗಳ ನಂತರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ MISC ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ MISC. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗಾಂಗಗಳಲ್ಲೂ ತೀವ್ರತರನಾದಂತಹ ಅಟೋ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಲಿವರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದು ಇವರು ಪ್ರಾಣಾಂತಿಕ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ IVIG ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತರನಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಕಾಯಿಲೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಈಗ ತಯಾರಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓಕೆ,
ಸೊ ಸರ್ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ 1 to 2% ದೇರ್ ಇಸ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ MISC. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್, which is with very good reassuring results. So since the audience is, most of them are general public, they are having many questions regarding most common questions andre nanagagide positive magu negative ide. So aa tara scenarios alli I'll ask few questions. Dr. Mahesh, how do you manage this situation if mother and her child are both positive? How to go about it if they both are positive, mother also is positive, child also has become positive? Okay, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 2 parts ಇರುತ್ತೆ. ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಾರ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಟ್ ಹೋಮ್ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಔಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಟು ಐಸೋಲೇಟ್ ದಿಸ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಮದರ್ ಅಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಐಸೋಲೇಟ್ ದೆಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಟುಗೆದರ್. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಜನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದವ್ರನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅವ್ರನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇರೋದೇ ಒಳಿತು. ಎಷ್ಟೇ ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಮಕ್ಳು ಇರ್ತಾರೆ ತಗೊಳ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಅವ್ರೊಬ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ಲಿ ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಬಿಟ್ರೆ ಮನೆ ಮಂದಿಗೆಲ್ಲ ಅದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಬೇರೆ ಏನೂ ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಸೊ ಬಾಕಿ ಏನಾದ್ರು ಮಗುಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೇಂಜರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬಂತು ಅಥವಾ ಏನೇ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಂದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೋರಿಸಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು. So if mother is COVID positive but her child becomes negative, ಅವಾಗ? ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರಿಕಿ ಸಿನಾರಿಯೋ. ಸೊ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಗು ಇನ್ನು ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋ ಮಗು ಇತ್ತು, ತಾಯಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋ ಮಗು ಇದ್ರೆ ಬಹಳನೇ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅನ್ಲೆಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ತಾಯಿಗೆ ಜೆನ್ಯೂನ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಮೆಡಿಕಲ್ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು, ತಾಯಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಅದರ್ ದೆನ್ ಮದರ್ ಬೇರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅವ್ರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ತಾಯಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲೇನೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದಾರ ಇದ್ರೆ ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲಿ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಸುವಾಗ ಹುಷಾರಾಗಿ ಕುಡಿಸ್ಬೇಕು. ಸ್ಟಡೀಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾವಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಹಂತ ಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರಲ್ಲ, ಥಿಯರಾಟಿಕಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಜೆನ್ಯೂನ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನು ಮಾಸ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಮಗುನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ನೋ ಅದರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. Okay. So Dr. Veeranna, say if the child is positive and parents are negative, this is very tricky. This we have seen now. Yes. As already we are seeing children positive bandare or parents would have had a positive one ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರ ಅವರು. ಈಗ ಮಗು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಓನ್ಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಈ ತರ ಅಂತ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಾಗ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದ್ದಾಗ ವೃದ್ಧ ಏನು ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ವಯಸ್ಕರಾದಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳೇ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳೇನೆ ಬೆಟರ್ ಪೀಪಲ್. ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆದಷ್ಟು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಅವರಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ದೂರವಾಗಿಡ್ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳು 2 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಇದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೋದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ನಂತರ ಪದೇ ಪದೇ ಕೈ ತೊಳೆಯೋದು, ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಆದಂತ ಟವೆಲ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಹೈಜೀನ್ ಅನ್ನ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಹೈಜೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ ಮತ್ತು ಮೂಗು ಬಾಯಿ ಈ ತರದಂತ ಏನೇ ಅವ್ರದ್ದು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಸ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಆಗಿಂದಾಗ್ಲೇ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಅವ್ರು ಏನಾಗ್ತದೆ, ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ಕೋವಿಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ನಿಂದ ಬಚಾವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರು ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಾಗ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯದನೋ ಅಷ್ಟು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳೇ ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ವೃದ್ಧ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಗಳನ್ನ ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೂರ ಇಡಬೇಕು. ಆ ನಂತರ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಈಗ ಓವರ್ ಆಲ್ ಆಗಿ ದೊಡ್ಡವರಷ್ಟು ವೈರಸ್ಗಳು ಯೂಶುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಹೊರಗಡೆ ಕಳ್ಸೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಬೆರೆಯೋದನ್ನಾಗ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ನಮ್ ಕಡೆ ಹಿಂಗ ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಇನ್ನು ಬಂದಿಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್. ಸೊ ಅದಾದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ
12 years 14 years ಅದು ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಒಬ್ಬರೇ ಇರೋದು. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವಿತ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಐಸೋಲೇಟ್ ದಮ್. ಸೊ ಆಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರಣ್ಣ ಸೆಡ್, ಅವರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ದೇ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಪ್ರಾಪರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್, ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ದೇ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಫೈನ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್, ಈಗ ಒಂದ್ ಮಗುಗೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಕೋವಿಡ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೌ ಟು ಗೋ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್? ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಐ ಡೂ ಇಫ್ ಎನಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕೋವಿಡ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್, ಫೀವರ್, ಕೋಲ್ಡ್, ಕಾಫ್? ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಏನೇನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದ್ಸಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಕೇರ್ಸೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಾಗಿಂದ ಅದು ಇದು ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಮನೇಲಿ ಏನೇ ನುಸ್ಕಾ ಮಾಡಿ ಏನಾದ್ರು ಕುಡ್ಸೋದು ಮಾಡೋದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಟಿಲ್ ನಾವು ಅಂತ ಏನು ಮೇಜರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಅರ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್. ಅರ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಡಿಟ್ಯೂರೇಷನ್ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸಿಂಪಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮಗು ಬಹಳ ಸುಸ್ತಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಜ್ವರ ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ಲಾರ್ದೆ ಪದೇ 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 ಬರಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಜಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್. ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೀಟ್ ಆಗಿ ಲೆಟ್ ಇಮ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ರಾದರ್ ದನ್ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಪೇರೆಂಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಟ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. ಇವ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ರಾಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲೇನೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡೋದು ಅಥವಾ ಏನು ಕೊಡ್ಲಾರ್ದೆ ಇರೋದು 2 ತಪ್ಪು ಅಷ್ಟೇ. Okay, Dr. Veerana, when should I get my child tested for positive? Symptoms ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ, I feel the child has COVID. So what is the right time? When should we get him tested or get her tested? ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೋವಿಡ್ ಇದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮೂಗು ಸೋರೋದಾಗ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಮ್ಮು, ಗಂಟ್ಲು ನೋವು ಅಥವಾ ಜ್ವರ, ಉರಿಯೂತ, ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಅಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಈಗ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದು ರ್ಯಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆಂಟಿಜೆನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಕೋವಿಡ್ RT-PCR ಮೂಗು ಮತ್ತು ಗಂಟಲಿನ ದ್ರಾವಣದ PCR ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ 5 ರಿಂದ 6 ವರ್ಷದ ಮೇಲಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಳ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದ್ರೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5 years ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ಅಸಹಕಾರ ಅಥವಾ ತೋರೋದ್ರಿಂದ, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮೂಗ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಕಡ್ಡಿ ಹಾಕೋದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಅದನ್ನ ಮಗುವನ್ನ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದನೇ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಗಳಿಂದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ತರ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ ದೂರುಗಳು. ಬಟ್ ಇದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮೂಗು ಮತ್ತು ಗಂಟಲು ದ್ರಾವಣದಿಂದನೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದೆ ಈಗ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ರ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು RT-PCR ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನೇ ಇವರಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ ಮಗುವಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬರ್ತದೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೋವಿಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದವರು ಅವ್ರು ಬೇಗನೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯದನೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬಂದು 2ನೇ 3ನೇ ದಿನನೇ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್, ನಾವು ಈ 2ನೇ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನೇಲಿ ಒಬ್ರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. 2ನೇ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ತರನೇ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಈಗ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಾರ್ದ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ರೈಟ್ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದೆಮ್ ದಟ್ ದೇ ಮೈಟ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಹೈ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೇ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಕತ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರಾಮಾಗಿ ಆಟ ಆಡಕ್ ಬಿಡೋದು, ಹೊರಗಡೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗೋದು, ಆ ತರ ಮಾಡೋದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಐಸೋಲೇಷನ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಮನೇಲೇನೆ ಇರೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಎಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಬಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್. ಏನಾದ್ರು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಂಡ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಿ. This is the strategy is to just conserve the resources. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದ್ರು ಫೋನ್ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ ಅಲ್ಲಿ ಆತರ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. ಸೇಮ್ ವಿತ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆ ತರ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಎನಿಬಡಿ ಇನ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿಕ್ರೆ ಮಾಡಿಸಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.
Dr. Veera, say if we get test ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ, ಮಗು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದ್ರೆ how to go about it now? ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತು, what next? ಈಗ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಈಗ ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಿರೋ ತರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ RT-PCR ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ರೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 80 to 90% ಅತ್ಯಂತ ಮೈಲ್ಡ್ ಆದಂತ ಅಂದ್ರೆ ತೀವ್ರ ತರನಾದ ಅಲ್ಲದಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಂದು ಹೋಗ್ತವೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರೋ ತರ 3 ರಿಂದ 4 ದಿನದಲ್ಲಿ ಜ್ವರಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಮಗುವಿನ ಉಸಿರಾಟದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಗಳಂತ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಮೂಗು ಸೋರೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗಂಟ್ಲು ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಂಡು ಬರೋದು ತುಂಬಾ ವಿರಳ. ಸೊ ಈ 1 ರಿಂದ 2% ಅಥವಾ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5% ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ತೀವ್ರತರವಾದಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮಗು ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಾಗಿರೋದು ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಜ್ವರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗೋದು ಬಿಯಾಂಡ್ 4 days, ಆಮೇಲೆ ಕೆಮ್ಮು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗೋದು. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಇದ್ದವರು ಈಗ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಪಲ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆರಳಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆವೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಗುವಿಂದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಇಂದ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅದನ್ನ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ 3ನೇ ದಿನ 4ನೇ ದಿನಾನು ಜ್ವರ ಇಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ 5ನೇ ದಿನಾನು ಮಗುಗೆ ಜ್ವರದ ಔಷಧಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಥವಾ 102, 103 ಜ್ವರ ಬರ್ತಾನೆ ಇದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ದಾಖಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದಿನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಒಳಪಡಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ತರನಾದಂತ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೌಮ್ಯವಾದಂತ ಕಾಯಿಲೆ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ವರದ ಔಷಧಿ, ಕ್ರೋಸಿನ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಲ್ಪಾಲ್ ಆಗ್ಲಿ, ಇದು ಯಾವ್ದನ್ನಾದ್ರೂ ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ 6 ತಾಸಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಮಗುವಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಆಹಾರ, ಫಲ ಮತ್ತು ನೀರು ಸಾಕಷ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಇಂಥದನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮಕ್ಕಳು ಇದರಿಂದನೇ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗಡಿ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಔಷಧಗಳು ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 100ರಲ್ಲಿ 95 ಮಕ್ಕಳು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು 5 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತರನಾದಂತ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಇದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹದ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೇಹದ ರಿಪೇರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ವಿಟಮಿನ್ ಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇದರಿಂದ ಈಗೇನು ಹೊಸ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಬಂದಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಹಾರ್ಮ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನು ತೊಂದರೆ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರಣ್ಣ ಅವರು 2 ಡ್ರಗ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಅಂತ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಗ ಐವರ್ಮೆಕ್ಟಿನ್, ಡಾಕ್ಸಿಸೈಕ್ಲಿನ್, ಅಜಿಥ್ರೊಮೈಸಿನ್, ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ HCQ. ಸೊ ಎನಿ ರೋಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಎಲ್ಲ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ ಮೈ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಡಾಕ್ಸಿಸೈಕ್ಲಿನ್, ಐವರ್ಮೆಕ್ಟಿನ್ ಎಲ್ಲರೂ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಈಗ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇದ್ರದ್ದು ಏನಾರ ರೋಲ್ ಇದೆನಾ? ಇಲ್ಲ, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ರೋಗ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರ್ ಕುಡಿಯೋದು, ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು, ಬಾಕಿ ಏನು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೋಲ್ಡಿಗೆ ಬಂತು, ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಬಂತು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾದ್ರು ಹಾಕಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಯಾವ್ದು ಮೆಡಿಕೇಶನ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಅಜಿಥ್ರೊಮೈಸಿನ್ ಅವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೊರತು ಏನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಅಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರಣ್ಣ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬಾಯ್ತು, ಈಗ ಈ ಡ್ರಗ್ಸ್ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಈಗ ಹೈ ಫೀವರ್ ಬಂತು, ಡೇಂಜರ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಲುಕ್ ಫಾರ್? ಯಾವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು? ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಿರ, ಕವರ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಡೇಂಜರ್ ಸೈನ್ಸ್ ವೇರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಟು ದ ಡಾಕ್ಟರ್? ಈಗ ರೂಮ್ ಏರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಲ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಮೀಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ರೂಮ್ ಏರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಉಸಿರಾಡಿಸುವಂತ ನಾರ್ಮಲ್ ಏರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆವೆಲ್ 95ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ 4ನೇ 5ನೇ ದಿನ ತೀವ್ರ ತರನಾದಂತ ಜ್ವರ ಅಂದ್ರೆ 101, 102 ಮೇಲೆ ಉಳಿತು ಅಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಮಗು ಆಟ ಆಡೋದ್ ನಿಲ್ಸಿ ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಬರೀ ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಆಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದಂತಹ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಗುಗೆ ನೀರಿನಂಶ ಕೊರತೆ ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಮಲಗೋದು, ಇವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಮೇನ್ ಅದೇ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ವರ, ಮಗು ಆಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಊಟ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಅಷ್ಟದನ್ನು ಬೇಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆನೋ ಅವ್ರು ಪಲ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಮೀಟರ್ ಇಂದ ಮನೇಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರಣ್ಣ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್, ಆಗಲೇ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇದೆ, ರೆಮ್ಡಿಸಿವಿರ್, ಟೊಸಿಲಿಜುಮಾಬ್, ಫ್ಯಾಪಿನವೇರ್. ಅವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಫ್ಯಾಬಿಫ್ಲೂ, ಎವ್ರಿಬಡಿ ನೋಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫ್ಯಾಬಿಫ್ಲೂ, ನೋ ಎವ್ರಿಬಡಿ ನೋಸ್ ಅಬೌಟ್ ರೆಮ್ಡಿಸಿವಿರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅದ್ರ ಕೊರತೆನೂ ಆಗಿತ್ತು, ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು.
Same thing. So what is your take of these drugs in children? So right now, ಈಗಿನ guidelines ಪ್ರಕಾರ they are found to be useful in complicated cases. That is stage 3, stage 4 disease and moderate to more severe disease ಅಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಯೂಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಲ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಟ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದಂತ. ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ರಾಂಗ್. ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರೇಟ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಡ್ರಗ್ಸ್. ಅದೊಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್, ಇದನ್ನ ಯೂಶಲಿ ICU ಕೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟೇಕ್ ದ ಕಾಲ್ ರಾದರ್ ದನ್ ಪೆರಿಫರಲ್ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ OPD ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಡೇಂಜರಸ್. ಓಕೆ. So what differentiates pediatricians from adults is we are taking care of their vaccination, we are taking care of breastfeeding, we'll be involved in mother care also sometimes. So vaccinations tumba jana kelta idare ಈಗ. So Dr. Viran, I would like to ask, my child was say positive 1 week back. He is due for his routine vaccination now. So ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? How to go about routine vaccination? That is one thing which usually the parents ask. Vaccinations ಕೊಡ್ಬೇಕೋ ಬೇಡೋ? Or normal hepatitis A vaccine ಬರುತ್ತೆ, DPT vaccine ಬರ್ತದೆ, ಚಿಕನ್ ಪಾಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ತಗೋಬೇಕೋ ತಗೋಬಾರ್ದು? ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ಎಲ್ಲಾ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2-3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಯಾವುದೇ ತರನಾದಂತ ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಯೂಶಲಿ 2-4 ವಾರ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕೋವಿಡ್ ಆದಾಗ್ನೂ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಒಂದೊಂದ್ಸಾರಿ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಲ್ಬಣ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಶಲಿ ನಾವು 4-6 ವಾರಗಳ ಒಳಗೆ ಮುಂದೂಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಮಗುವಿಗೆ ಈಗ 10th ಜೂನ್ಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 10th ಜುಲೈ ವರೆಗೆ ಪ್ರಿಫರಬಲಿ ಆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಯಾವುದೇ ತರದಂತ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ ಆಫ್ ಜೂನ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮಗುವಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ ಆಫ್ ಜುಲೈ ಇಂದ ಅವ್ದು ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಉಳಿದಿರುತ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ರೀಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಗಳನ್ನ ಮುಂದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ವಿ ಗಿವ್ ದ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಜ್ವರ ಬಂದ್ರೆ ಸೊ ಕೋವಿಡ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೆಟರ್ ಟು ವೇಟ್ ಫಾರ್ 4 weeks, 4 to 6 weeks ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್, ಆಮೇಲೆ ಕೊಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್, ಹುಡುಗರಿಗೆ ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮೈಲ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಅಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ. ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಯಾವುದೇ ಮಗುಗೆ ತೀವ್ರ ತರನಾದಂತ ಕೋವಿಡ್ ಆಗಿ ಮಗುಗೆ ICU ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಅಂತವ್ರಲ್ಲಿ 2-3 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಕವರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ನ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್, ಒನ್ ಮೋರ್ ಕಾಮನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯೂಶಲಿ ವಿ ಫೇಸ್. ಹುಡುಗರಿಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಬೋದೋ ಏನೋ? ಯಾವ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು? ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ಲೈಟನ್ ಅಸ್ ವಿತ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಮಾಸ್ಕ್ ಈಗ ಫಾರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಿಡ್ಸ್ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಕೋವಿಡ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ more than 2 years ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಸ್ಕ್. ನೀವು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಎಂದು ಹಾಕ್ಲೇಬಾರದು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವೇರಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 2 years ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಕೋವಿಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತು ಮಗು ಅಥವಾ ಸಮ್ ಮೈಲ್ಡ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಅಪ್ ಟು 5 years ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಟ್ರಬಲ್ ಏನಾದ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಸನ್ ಇನ್ ಎನಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತವೆ, ಲೆಸ್ ದನ್ 2 years ಮಾಸ್ಕ್ ಜನರಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ. ಬಟ್ ಕೋವಿಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಪ್ ಟು 5 years ತನಕ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಡೌನ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೈಜೀನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಗು ಆದಷ್ಟನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಬೇರೆದವ್ರ ಜೊತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಮಾಸ್ಕ್. ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಟ್ಟೆ ಒಂಥರ ತೆಳು ಬಟ್ಟೆ ಅಂತಿರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಸ್ ಗುಡ್ ಆಸ್ ವೇಸ್ಟೆಡ್, ಏನು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು. ಟ್ರೈ ಟು ಯೂಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮಾಸ್ಕ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ 3-ply ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಆದಷ್ಟು ಪಾಸಿಬಲ್. N95 ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮ್ ಕೋವಿಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, N95 ಮಾಸ್ಕ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಹಾಕ್ಬೋದು more than 5 years ಕಿಡ್ಸ್ಗೆ. ಅದರ್ ದನ್ ದಟ್ 3-ply ಅಥವಾ 3 ಲೇಯರ್ ಬಟ್ಟೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತವೆ. ಬಟ್ ಮಾಸ್ಕ್ ನ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಮಾಸ್ಕ್ ನ 10-15 ದಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೀವು ಎಡು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾಗ. Yes, thank you, Dr. Mahesh. There are another 5-6 questions, then we can be open for the audience.
Dr. Virana, one more thing what we usually encounter, traveling ಅಲ್ಲಿ how to deal when we are traveling. So ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಕೇರ್ ತಗೋಬೇಕು, or when they are in some accommodation, ಯಾವುದೋ ಮದ್ವೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಈಗ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ ಮುಗೀತೀಗ. ಸೊ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ what kind of care we have to take? ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಯಸೋದಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆನೋ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ನ ನಾವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ 70 to 80% ಆಗುವವರೆಗೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಫಸ್ಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಚಾಲೂ ಆದಾಗ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಳಿಸೋದು ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಅನ್ಅವಾಯ್ಡಬಲ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್, ಈವನ್ ಈಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನಿಂದನೂ ಇವನ್ ಮರಣ ಹೊಂದಿದಾಗ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ, ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮದುವೆ ಯಾವುದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳು, ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ನ ತುಂಬಾ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಯಾವ್ದೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಒಬ್ರು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕುಶಲೋಪರಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಿ ನೀವು ಟ್ರಾವೆಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೀವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾಸ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೈಜೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಾಳಜಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ 3 ಪ್ಲೈ ಮಾಸ್ಕ್ ಅಥವಾ 3 ಲೇಯರ್ ಇರೋ ಬಟ್ಟೆದು ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆದ್ದೇ 2 ಮಾಸ್ಕ್ ನ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ. ಸೊ ಇದ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಸೋಪು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪದೇ ಪದೇ ಕೈಯನ್ನ ತೊಳೆಯೋದು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಇಂದ ಕೈಯನ್ನ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆನೋ ಅಷ್ಟು ಮೂಗನ್ನು ಮುಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗ್ಲಿ, ಕಿವಿ ಕಣ್ ತರ ನಿಮ್ದು ಬೆರಳುಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಕೂಡುವಂತ ಸೀಟ್ ಗಳನ್ನ, ಆಮೇಲೆ ಕೈ ಇಡುವಂತ ಆರ್ಮ್ ರೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಇಂದ, ಯೂಶುವಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ. ಇದ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗೋದಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಗಳನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಗಳನ್ನ, ಟವೆಲ್ ಗಳನ್ನ ಒಯ್ದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ. ಅಲ್ಲಿ ಡೋರ್ ನಾಬ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಚಿಲ್ಕಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಕೀಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ಈಗಿನ ಹೊಸ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಇವೆಲ್ಲ ಫೋಮೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಈ ತರ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಿಂದ ವೈರಸ್ ಗಳು ಹರಡೋದು ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರೋದು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ. ಇದರಿಂದ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಗತ್ತೆ. ಎರಡನೇದ್ದು, ವೈರಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಈವನ್ 0.01% ಇದ್ರೂ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿ. Next 3 questions, very brief answers. Dr. Mahesh, can pregnant women pass coronavirus to the newborn baby which is going to be born? Scientifically, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ proven evidence ಇಲ್ಲ. There is no vertical. Okay, Dr. Virana sir, from mother to baby, but mother will be at a bit higher risk. Okay, fine. Dr. Virana sir, is it safe for the mother to breastfeed the baby if she is infected with coronavirus? What is the current evidence? Yeah, unless and until mother is having severe disease, ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ತೀವ್ರ ತರನಾದಂತ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಅವ್ರು ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಲು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲಾ ತರದಂತ ವೈರಲ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಲೇಟಿವ್ ಕಾಂಟ್ರಾಇಂಡಿಕೇಶನ್. ಯೂಶುವಲಿ ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಾಯಂದ್ರಿಗೆ ಹಾಲು ಬರೋದೇ ಕಠಿಣ. ಸೊ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮೈಲ್ಡ್ ಆದಂತ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರುವಂತವ್ರು ಅಥವಾ ಅಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುವಂತ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಲು ಉಣಿಸಬಹುದು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾಯಂದಿರು ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎದೆ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಕೆಮ್ಮೋದಾಗ್ಲಿ ಸೀನೋದನ್ನಾಗ್ಲಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. Last 3 questions. Dr. Mahesh, can pregnant women and breastfeeding women take vaccine? Pregnant woman, absolutely no. ಈಗ right now no indications. Breastfeeding mothers up to 6 months ತನಕ ವೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಹಾಲಿಂದನೂ ಇಮ್ಯುನೋಗ್ಲೋಬಿನ್ಸ್ ಮಗು ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ನೌ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಫ್ಟರ್ 6 months ಆಫ್ ಬೇಬಿ ಡೆಲಿವರಿ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಲೆಸ್ ದನ್ 6 months ಪ್ಲೀಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಶ್ಯೂರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. Okay, last question to Dr. Virana. What are the preparedness for third wave and what about vaccine in children?
ಈಗ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ರಚನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಜನರದು ಪಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಜ್ವರ ಬರ್ಲಿ ಅಂತವ್ರನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇದೇನು 3T ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದಂತಹ ಈಗ ಇರೋ ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಮಾಡಿದಂತ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಲೆಸ್ ದನ್ 6 years, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರಾದ್ರೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ICU ಕೇರ್ ಬೇಕಾದಾಗ ವಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ. ICU ಕೇರ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ಲಿ, ಸಲೈನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ಲಿ, ಸೊ ಈ ತರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸೈನಿಂಗ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದೇ ತರನಾದಂತ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದಂತ ICU ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈಗ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಟ್ರಯಲ್ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದಾವೆ. 2 to 18 years ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಈಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನಿಂದ ಪಾಟ್ನಾ ಮತ್ತೆ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 12 to 18 ಮತ್ತೆ 6 to 12 ಮತ್ತೆ 2 to 6 ಈ ತರದಂತ 3 ವಯಸ್ಕ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. So the vaccines will be available anywhere early next year. That is our expectation. That is very ಟ್ರಯಲ್ಸ್ expectation by will be over by September or October. So probably ಅದರದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಗೆ ಒಂದು 2 to 4 weeks ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ನಂತರ by this year end or first quarter of next 2022, I think we should have a vaccine in our hand for the pediatric population. That is an excellent news, Dr. Virana. So I think we have covered most of the points. I don't know whether we confused or cleared your doubts. So we are open for discussion. Any discussion, any questions from the audience, we are open for that. Good evening, sir. Thank you so much for giving us such a wonderful information. And good evening, Dr. Mahesh. Hope you remembered me. I'm Ritvik's mother, and my mother had also visited you recently. Sir, you might be knowing that some kids are very as you know that Ritvik gets cold very frequently in this climate. So what is the precautionary measure that we can take? And right now I am stuck in Pune, and my sister's daughter, as you know, that she's also 5 years old. So any common advice that you will so that we can follow? So there is no specific thing which you need to do. Routine vaccinations which are advisable for as of now, and especially nowadays the Indian Academy of Pediatrics is advising that every child should preferably get one flu shot, and make sure that all the children are exposed to MMR vaccine as much as possible. These two mandatory vaccines which have been given a high preference that everybody should be taking. That is one thing. Other than that, good nutrition and regular vaccination, this is good enough. Just maintain the good health of the child. Let the child not fall into any kind of vitamin or any deficiencies or any poor food intake or those things. That's enough for to maintain the good health of the child. Doctor, Ritvik is 8 now, and we have taken all the shots from you, like pneumococcal and flu. But as there was an information that flu cannot be given after 5 years. So what to do, sir? Is all vaccinations have been completed from your end only? All the vaccines are mandatory. If he has finished 5 years, he can take one flu shot. One flu shot for this year. That's it. Which vaccine, sir? Flu shot, ma'am. Influenza vaccine. Okay, fine. Dr. Rajesh, from any pediatrician? Everybody will give, ma'am. Any pediatrician can give that vaccine. ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರಣ್ಣ ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಕನ್ನಡದೊಳಗ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಜನದ ಸಲುವಾಗಿ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಬಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ಕನ್ನಡ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇದು ಒಬೆಸಿಟಿ ಇದ್ದದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಂಡರ್ ವೇಟ್ ಇದ್ದದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಈಗ
ಈ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳಾದಂತ ಈ ಅಸ್ತಮಾ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೋವಿಡ್ ನಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಬೆಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಉಸಿರಾಟದ ಪಪ್ಪುಸದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಬೆಸಿಟಿಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯದನೋ ಅಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಈ ಬೊಜ್ಜು ಬರುವಂತ ಆಹಾರವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತೂಕವನ್ನ ಇಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು. ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಹೊರಗಡೆ ಆಟ ಆಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಮನೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ತಿನ್ನೋದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಟಿವಿ ಮತ್ತೆ ಮೊಬೈಲು ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಗೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ತೂಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ತರದ ತೊಂದರೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಹುದು. ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತವ್ರನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ತೂಕದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. One question I've got. My son, who is 12 years old, was tested COVID positive last month. So on 10th of May. Now we have completed 1 month, 5-6 days. Even I was also positive and my wife also. Now my question is, whether in third wave also, God forbid, any chances of getting this infection for the children at least? This is my question. I feel the virus will produce some antibodies. The antibodies level ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, it is the individual capacity. ನಾವು ಯಾವ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಫಾರ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ್ನೂ ಕೂಡ ನಮ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾದ್ರೆ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ 100% ಶ್ಯೂರ್. ಸೇಮ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್, ವಿತ್ ದಿಸ್ ವೈರಸ್. ಐ ಮೀನ್ ಈ ವೈರಸ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಒಂದ್ಸಲ ವೈರಸ್ ಬಂದು ಕೋವಿಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, nobody can predict it, nobody can calculate. But usually what the studies have shown, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಿಪೀಟ್ ಕೋವಿಡ್ ಆಗೋದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಅನ್ಲೈಕ್ಲಿ, ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. highly unlikely that he will have one more infection in the third wave. Thank you so much, sir. And also Mahesh sir and Veeranna sir, thank you so much. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಏನು ಯಾವ ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇನ್ನು ಥರ್ಡ್ ವೇವ್ ಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಏನೇ ಇದ್ರು ನಾವು ಒಂದು ವರ್ಸ್ಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕನ್ನುವಂತ ಒಂದು ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀರಾ, ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೋವಿಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು, ಬಟ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಯಾವ ತರ ತಗೋಬೇಕು? ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ತಾಯಿಗಳಾಯ್ತು ತಂದೆಗಾಯ್ತು ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಿರಬಹುದಾ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸಂದೇಹ ಎಲ್ಲಾ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನನ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸಿರಪ್ ನ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೂಸ್ಟರ್ ಆ ತರ ಏನಾದ್ರು ಸಿಗುತ್ತಾ? ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್. ಸರ್, ಆ ತರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಅಡಿಷನಲ್, ಬಟ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಗ್ಲಾರ್ದಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಹಾರ ಕೊಡೋದು. ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಜಿಂಕ್ ಮತ್ತೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಏನಾಗಿದೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಟು ಅವರ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ, ನಾಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಕೋವಿಡ್. ಜನರಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೂಸ್ಟರ್ಸ್ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತವೆ ಫಾರ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. So make sure that they are not deficient in your check. Other than that, you don't have to worry. Just ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರ, because children are God's grace, they are healthy people. Comorbidities ಅಂತ ಏನಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅದು ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ದಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ನಾವ್ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐದರ್ ಫಾರ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಾರ್ ದ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಕೊಡೋದೇ ಆದ್ರೆ ವೆದರ್ ಚ್ಯೂಯಬಲ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಅಥವಾ ಸಿರಪ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಕ್ವೆಶನ್ ಸರ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್. ಈಗ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ವೇಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಒಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಆಟ ಆಡೋ ಈಗ ಅನುಕೂಲಕರವಾದಂತ ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ತಿಂತಾರೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ಕರಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮನೇಲೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಗಾಸನ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆದೇನೋ ಅಷ್ಟು ಜಂಪಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಇಂಥ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಸ್ ನ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ
ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮನೇಲೆ ಇರೋ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನ ಹತ್ತೋದು ಇಳಿಸೋದಾಗ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆದನೋ ಅಷ್ಟು ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಬೊಜ್ಜನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಬಾಡಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ಗೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು ಕೋವಿಡ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಅಥವಾ ಕೋವಿಡ್ ಈಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಲ್ಲಿ ಖಿನ್ನತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ತುಂಬಾನೇ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಟಿವಿ, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಅದನೋ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇರೆ ತರನಾದಂತ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗಳನ್ನ ಇಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ತರದಂತ ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇರೋ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಆಗ್ಲಿ 1 hour ಆಗ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕಿಟ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏನೋ ನಮ್ಮ ಓಲ್ಡ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಇಂಥವುಗಳನ್ನ ಆಟ ಆಡೋದ್ರಿಂದ ಇಂಥ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸರ್, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಇರುವಂತ ಪದಾರ್ಥಗಳಿದಾವೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ರು ಸಾಕು. ನಿಮಗೆ ಆತರ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚಿಯೋಬೆಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬೆಟರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಆ ಚಿಯೋಬೆಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಶ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಸಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಆಲ್ಸೋ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Yes. ನನ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಭಿಜಿತ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನನ್ನ ಮಗಳು 3 years ಇದ್ದಾಳೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಜುಲೈಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಫ್ಲೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೊಡ್ಸಿದ್ವಿ ಕಂಚಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಡೆ. ಸೊ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮಗೂ ಏನ್ ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಳಿಗೆ ಫ್ಲೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕಾ ಏನು ಯಾವಾಗ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು? ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಜುಲೈ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಎಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಜುಲೈ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜುಲೈಗೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಶಾಟ್. Until the age of 8 years, every year one dose ಕೊಡ್ಬೇಕು. That is the recommendation by IAP. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್. ಇವಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ವೆದರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ ಏನಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಸೇಫ್ಟಿಗಂತ ನಾವ್ ಏನಾದ್ರೂ ಬೇಸಿಕ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದಾ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು? Yes. Any fever, cold, cough ನಿಮ್ ಕಡೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. You can use it for 2 to 3 days. If there is no difference, see your doctor, see your pediatrician. I request Mr. Ashraf Ali, who is also Managing Trustee of Sana Education Trust, to share his experiences he had during the pandemic. Okay, thank you very much. I appreciate the good talk that has been done, and established medical practitioners, very well deserving pediatricians who are famous in Hubballi have already talked about the apprehension that the parents have got about the third wave and the children's getting infected with it. I have been for last first wave and second wave have been seeing it, and my hotel was given for quarantine, and I have been involved in social work, which means that I have taken last time I had taken around 100 plus patients. This time I have taken around 150 patients to KIMS and admitted them. So the difference what I have seen last year and this year is that last year we had around about 40 or 50 years patient who had got infected with COVID. But this year it was very bad. I think more about 20-year-old. Just now I've just shifted a patient after one month and 10 days as a step down that I brought her to my hotel. She is here in the other room. She's just 22-year-old. Her saturation had been below 50 when she was brought to KIMS. And she had gone to, mainly thing, the problem what I have seen is that people doesn't understand when to approach a doctor. They go around all small RMP doctors and they waste their time initially. When the saturation goes below 80 and all, then there's a situation becomes they want then ventilators, they move around all the hospitals. And then ultimately what I found is that KIMS is the best place which is looking after COVID treatment, whether it is last year or this year.
KIMS PGs, particularly PGs, and many HODs whom I know have been really working a lot to save the patients. So the age-wise which I have seen last year and this year, it's really frightening us, because last year whether it was above 50 and 60 which had been in the danger zone, this year it is above 30 and some above 20 also. So we can apprehend that there can be dangerous situation if it is coming to the third wave and children are involved. It's going to be really, but one thing is that we have to, the children have been the good immunity, so that whatever worldwide, when vaccination was invented, the first it was above 45 years, now it is above 18 years, because WHO has already told that the children below 18 years have more immunity. So there wasn't any scare at that time, but because of the third wave coming in, and apprehensions have started that children may. So, but psychologically, you should be fit enough to say that I hope that it doesn't reach the children that much. I think the pediatricians, the doctors, the well-known doctors they have already explained to you what is going to happen. But precaution's sake, we should be ready for it. I think the country in the second wave could not be prepared itself for the second wave. So we have seen many unwanted things in North, particularly in North, but thanks God that Hubballi did not have that oxygen shortage or anything. And I've been seeing in KIMS and other hospitals wherein lots of precautions, lost of future, I mean to say, the whatever is required is been done. I think liquid oxygen tanks are done. Vedanta has come up with a 100-bed facility. And many, I think more than 1,000 beds is there, of course. And one thing what I have seen in nowadays is that when positive patients are taken into positive ward, there the attenders are not allowed. So psychologically they become very much in danger. There's no proper counseling and all. So fear is the most thing that the patient at this time shouldn't have. Once the fear comes into you, the situation becomes double the danger. So I would request the doctors who are here to talk to even I have talked to DC also, that you should allow somebody even with the PP kit on. So as the doctor was saying, that must stay with the children. So that has to settle earlier itself, and I think something has to be done. So anyhow, I appreciate the Hubballi Times for coming up with such a very good session, which has helped a lot. I think 100 are in the Zoom meeting and many others on YouTube or anything, but it has helped a lot. And thank you, doctors. It was a really wonderful session. Thank you very much. Thank you, Mr. Ashraf sir, for sharing your experiences briefly. Moving ahead, last but not the least, I call upon Dr. Ravindra Elanka, President of Ayush Federation of India, to share his experiences. Myself, Dr. Ravindra Vai, practicing Ayush department last 30 years in Hubballi, Dharwad district, and the President of Ayush Federation of India, Dharwad district, with my colleagues, nearly 1,500 doctors across Dharwad district, and state nearly 40,000 doctors. So it is a great pleasure to be a part of a webinar Zoom meeting regarding COVID third wave with the pediatrician, the noble doctors of Dharwad district, and one of the entrepreneur, Bashir sir. Because I am a Dr. Ravindra, the last year when COVID is entered India in the last of January, the first wave, the first COVID center, as Dawood is said, Mr. Dawood sir has said, the COVID center has been started in Metropolis Hotel. So in that hotel, the first doctors were served in Karnataka state, that is our Ayush doctors from Ayush Federation of India, like Dr. Sankan Gaudar, Dr. Nekar, and Dr. Basuraj. So with me, totally 120 doctors are joined. So this is our history of our Ayush Federation of India.
in coming days, the second wave has been started, as well as our Ayush Federation of India. We started telemedicine one group. Nearly 80 doctors are working day and night with Sahayavani of local, all type of Nerav Kendra in KIMS, Sahayavani of RSS, Sahayavani of good friends of our all communities. They are all day and night calling we people. And our motto is reaching the needy person in the rural area. So almost all doctors, all taluk, they are reached out the needy person of COVID infection. So in my case, when I am started my journey in the second wave, on day first third day of our second wave, morning I had a call from one family near Akshay Colony, Gokul Road. Nearly 9 people are suffering with suffering, fever, and other things. And I visited with the precaution, with the double mask, face shield, gloves, all the precautionary things. I visited their house. There I saw father, mother is positive, one of the bank employee daughter is positive, and 3 children. Total 9 people. They are all suffered because of their had a journey to Bijapur. So this is how I have started my working career with the second wave. So then immediately because RT-PCR takes time, we advised with the KIMS doctor's help, taken advice of HRCT. Immediately we are taken home quarantine, made all them home quarantine. Then this is how I started my journey in the second wave, being a president with the help of our district administration, DHO, RCHO, and DC sir. They are given very good support to our Ayush Federation of India and our district Ayush department also. And I thanks to our MP, our MLA, because they are all supported when we are working. For doctors, we need PP kit or gloves, mask, everything they are supported to our needy doctors. And we are reached out maximum night and day. We are reached the patients who are suffering with COVID. And we are, and one more thing, I am working with Seva International and NGO and Nerav Kendra in KIMS and Chandan TV Sahayavani. So I am getting many calls. So in this Seva International, we had one visionary vaccination work drive. That is, we have hired 2 autos and we made disabled person of the society and elder citizens of our society. We are taken their relatives, friends permission, then taken COVID vaccination, COVID appointments. Then we shifted to KIMS, vaccinating those people, and again we are shifted them back to their home. This type of work we are done. So thanks to my close friend, Mr. Yogi Shabib, SSK Samaj, a entrepreneur, the World Square businessman. Really, he's given me very good support, and with the discussion regarding COVID, what can be done to the middle class people and poor people, and financially need help more. We thank all our guest speakers, sponsors, and viewers for joining us tonight on Hubballi Times. Indeed, it was a great discussion. For more updates, follow us on YouTube, Facebook, and Instagram. Thank you for watching. Stay healthy, stay updated. Thank you.